ассалому алайкум тамошобинони азиз, ток-шоуи печтоби замонро оғоз менамоем. меҳмонони азиз, ҳамаи шуморо ба студияи телевизиони Симои Мустақили якум хушомадед мегӯям. Инак тамошобинони азиз, бори аввал нест ки мо ба ин масъала рӯй оварда истодаем. мувофиқи талаби сершумори шумоён бинандагони азиз, бори дигар ана ҳамин мавзӯъро дар студияи печтоби замон матраҳ менамоем. Инак мавзӯи имрӯзаи мо ҳоҷибинӣ, чаро зиёдаравӣ мекунем ва пеш аз ҳама ман бисёр мехостам ки суҳбатро бо шумо оғоз кунем. зиёд гардидани сафи зиёраткунандагони ҳаҷи умраро ба хусус шумо дар чӣ мебинед? аввало гуфтанӣ ҳастам ки шахсоне ки қонуни давлатро риоя мекунанд, конститутсияи давлатиро хонда хулосабарорӣ мекунанд, налоги давлатро месупоранд, андозро хобошон ором мебарад. шахсоне ки хобошон ором мебарад, ғизои солим истеъмол мекунанд, оби нӯшокии тоза истеъмол мекунанд, онҳо солим ҳастанд ва солим мегарданд. имрӯзанги масъалае ки бардошта мешад анча ташвишовар аст. барои чӣ мо ҳама қариб ки ҳамин нияти ҳаҷ рафтану ҳаҷи умра рафтан. ман мехостам ки пеш аз ҳаҷ рафтан як шароити зиндагии худро як таҳлил кунанд, як хешу таборонро хабар гиранд, кӯи диёри муҳалларо як бохабар шаванд. хуб мешуд агар ҳамон маблағҳое ки ба ҳаҷи умра мераванд, ин аллакай баъзе қонунҳо ва ҷавобгӯй нестанд. нағз мешуд ки ҳамон маблағи ба ҳаҷи умра рафтарашонро барои ободонии диёрошон, барои ободонии ноҳия лоақал як аз ремонт баровардани мактабме, аз таъмир баровардани мактабме, як беморхонаме ё як бунгоҳме равед ки то як ҳамин майдекак равед нуқтаҳои майда бошад ҳам ҳиссагузорӣ кунанд буд, беҳтар буд. акун ман худама гуфтанам нағз нею, локин шароит маҷбур карда истодааст ки бародарони азиз, устозони муҳтарам, ман маҷбур гуфтане ки манам ҳаҷба рафтанӣ будам ҳамроҳи ҳамсарам. локин ҳамин 60 000 сомон пуле ки тӯда карда будам, вақте ки ҷаноби олӣ ҳамин маблағи маоши моҳонашона барои муолиҷаи беморони ковид додан, ман ҳам бурда ҳамин 60 000 сомона барои муолиҷаи ковид додам. ҳис кунед ки баъд аз ҳамин ман худамро як сабук ҳис кардам. назарам ба ман ёш шудам аз ҳамин рафтори кардагим. ман то ҳамин рӯза хурсанд ҳастам ки ҳамин маблаға ҳамин ҳаҷба рафтан ҳамин яктани 10 нафар касалини бемор муолиҷа гирифтагиш барои ман беҳтар буд. ё ки ман якчанд мисол меорам. мо ташвиқоту тағрибота дар ҳамаи ҷамоатҳо карда мегузорем, чунки ман ҳамон дина масъалаш ба аъзо ҳастам. ҳамон ҳаҷба мерафтагиҳои мо омӯхта мебароем ки зиндагониш чӣ хел, шароиташ, маблағаш аз куҷо, киҳо ёрдам кардост. ҳамиҳои мо дида буромада мо тавсия додем ки барои он ки шумо ҳаҷба равед, ин бемори фарзандатонро аввал муолиҷа кунед, мебахшанд мардуми азизи меҳрубон, ё ки як хонатона як иббу дароред, як таги майдонатона хушрӯй кунед. барои чӣ шумо ҳаҷба мераведу ин шароити зиндагитон ҳамин хел гуфтем, ҳамина ба инобат гирифта истодан? ҳамин корҳое ки иҷро шудагиш ба инобат гирифтан ҳамин мардуми муҳтарими ноиб бобоҷон ғафуров егамбирдӣ ва бизинат истиқоматкунандиди ҷамоати деҳоти хистеварз кӯчаи халил воситов 3 километр роҳа асфалт кардан аз ҳисоби ҳамин ҳаҷба рафтанашон. ё ки темуров фаннидин номашон истиқоматкунанди ҷамоати деҳоти исмоил деҳаи шамсобод дар байни ду деҳа кӯпру пул сохтанд аз ҳисоби ҳамин ҳаҷба нарафтагишон. раҳматов низомиддин истиқоматкунандиди ҷамоати деҳоти овчахалача кӯчаи хуҷанд
$5000 مبلغی خود را برای اسفالت محلشان صرف کردند. Olimov Rahmatjon istiqomat کننده جماعتی با دهات آچقالچه 1 کیلومتر راه محله را سنگپوش کردند. و این شاید همین روی خط به آخر باشد. البته بهترین. از همه همین البته همین نه شما همین حاجی آیا گفتن در کارو همین حاجی بابا گفتن در کار می گفتم من یک خلاصه که اینجا یک دیگر سوال هست. من پدرم 91 بار رفته وفات کردن. همین حج عمره رفتن حج صبح می شود یا نمی شود اینه خدا خودش می داند. فهمت تشکر سلامت باشید. سلامت و سربلند باشید. باز صحبت میکنیم. خب معلم به فکر شما چه زیاد شدن صفحه زیارت کنندگان حج به خصوص حج عمره از چه شهادت میدهد به اندیشه شما؟ با دو جمله گفته میتونید؟ در جمهوری تاجیکستان قانون درباره تنظیم و عنعنه جشن و مراسم عمل میکند و هر یک شهروند تاجیکستان باید این قانون را رعایت کند و از روی عمل کند. و به سوال شما معلم عزیز من چنین جواب میدیم که بخصوص باز بسیار فکرها به من می آید که اولا ایز از زنها وابستگی دارد. اگر وقتی که زنها همین کارو به یک خاتمه ادامه میدهند و همین یک خلاصه اینو میبیان همین کارها به فکر من زیاده روی یعنی به حاجی بینی بسیار نمیشود. زیرا یک شاهدی آن گشتم که در یک چاره بینی مجلس جماعت نشسته بودیم در همان جا بسیار زنها قید کردند که این انیق کاری شدگی هست. یک گروه زنهای کوچه محله یکم مای دهه جماعت حیدر عثمانوف با ما سخن کردند که یک گروه زنها از حاجی سفری حج برگشتند و همین تحفه ستاندن را به مردم وای کردن بس کردن تقدیم تحفه رو حل شد. من این فکر رو شنیده خیلی خرسند شدم. با سوال شما همین رو گفتنی هستم که باز میگویم که این همش از دستی وقتی که زنها خوب فکر میکنند و با یک خلاصه انیق میان به فکرم این همین حادثه کم میشه و تحفه تقدیم کردن از بین می رود. سلامت باشید. تشکر. من بسیار میخواستم به صحبت پیوست شوید. مرحمت توجیداملا. خب اول میخواستم شرح دهید حج فرضی از حج عمره چه تفاوتی دارد؟ از نقطه نظر دین مبین اسلام حج دو نمود می شود. حج فرضی و حج عمره. هر دوشم برای آن کسانی که من استطاع الیه سبیلا اگر قدرت و توانایی رفته آمدن داشته باشد، هم از نگاه اقتصادی، هم از نگاه سلامتی، هم از نگاه تنجی و امانی، همه طرفه اگر امکانات و شرایط داشته باشد بر ذمه وی از نقطه نگاه نظری شریعت حج رفتن اجازت است. بیهوده بزرگان نگفتند که به طواف کعبه رفتم به حرم رحم ندادن که برونی در چی کردی که درون خانه آیی. حالا در برین وظیفه های تو بسیار است. حالا برای آمدن به حج تو آماده نشدی، برای اینجا آمدن حالا برای تو رخصت نیست گفته همیشه نصیحت ها میکنن. اگر ما حج را ردبندیش یعنی زینش نگاه کنیم پنجم رکن اسلام است. اما گپ در سری حج زیارت عمره می رود. وقتی که انسان حج فرضی میکند هم حج عمره بجا می بیارد هم حج فرضی بجا می بیارد. حاجت برای رفتن تکراری و دوباره نیست. حاضر رئیس بیوا بسیار یک سخن عجایب نقل کردند که مبلغی که برای حج رفتم برای آبادانی برای یک کاری منفعت آور صرف کردم. انکون انا همین مسئله رو اگر از نقطه نظری شریعت وقتی که نگاه کنیم علمای معتبر اسلام فقیهان بزرگ آید همین مسئله بسیار توصیه های بهترین دادگی هستند. میگویند که حج تکراری حکمش چیست؟ امروز میبینید یک نفر دوم بار رفته است، سوم بار رفته است، چهارم بار رفته است، پنجم بار رفته است و هاکذا چندین بار همچون مد شده است که من از فلانی کمتر رفتیم باز یک بار دیگر رفته با همون برابر شدنم در کار گفته. اینها همش تکرار به تکرار حکمش چیست؟ از نقطه نظر شریعت حکمش مستحب است. احکام شریعت از نگاه آنی که انسان اجرا کند و اجرا کننده آن عمل به ثواب داده می شود 4 نمود عمل است. یعنی فرض است، واجب است، سنت است، مستحب است.
مستحب چهارم جا می ایستد. یکم جا فرض، دوم جا سنت واجب، سوم جا سنت، چهارم جا مستحب. حج تکراری انا همین مستحب است. از مستحب دیده سنت بالا می ایستد، از سنت دیده واجب بالا می ایستد، از واجب دیده فرض بالا می ایستد. اما وقتی که یک نفری که تکرار به تکرار همچون برای مد و خودنمایی می رود، از آن دیده دیگر کارهای ثواب بسیار در جامعه بسیار است. بله، و شرط است که همین نفرانی که شاید گشته و برگشته با سفر حج می روند آنها رو دیگرها بعد برگشتن رفته عیادت کنند. در یگان جای شریعت رفته زیارت کردن و آب و دسترخوان آن را خوردن نه آمده است. یکی از عملهای بسیار هم قبیحی که در شریعت هست این ریا است. ریا معناش یعنی نمایش دادن، خودنمایی کردن، یک عمل نشان دادن به جامعه که بین که من همین کار انجام دادم. امروز اکثریت مردم وقتی که نگاه میکنید همین حج به رفتن به خاطر همین خودنمایی و ریا میکنن. حتی در بعضی محفل های و چاربینی ها نگاه میکنید از همون سیماش فهمیده میشود که نام اصلی که در شناسنامه مثلا احمد جان است یا اینکه محمود جان است یا هر چیزی که هست پیش نام همین و اگر حج برفته آمده باشد و همون حاجیش پیوست نکنید اگر حتی میکاهد، طبیعتش خیره میشود. این خودش علامتی آن است که عملش به خاطر خودنمایی است. اگر خالص باشد، اگر نام اصلی که پدرش مانده است، مادرش مانده است، همون چیز به انسان خرسند شدنش در کار است. تشکر، سلامت باشید. پس همین مبارک بادی شخصانی از خوب زیارت حج برگشته چه خیلی به فکر شما باید صورت گیرد؟ من همین حاضر یگان ماه گوییم که از حج برگشته آمده استادند هم کرونا من رفتن نماندوسیم. بیاییدان همین کار رو بس میکنیم، حج آمدگی های زیارت نمی کنیم. مرحمت اگر همون آدمانی که میرند و میآیند دلشان خواهد اگر مگزین به آب زمزم و خرما بیارن ما من همراه میخوریم، همراه مینوشیم آبشه. اکن از همین رفتن آمدن به مبلغ مول میبرود. چونکه یک تا اثری من نه، اثری چند کس گذشت من کی به کی گویم که همین حج آمدگی های دیدنی نمیریم دیگر، تشیش نمیتیم دیگر، دسترخوان‌های پرحشمت نکنتان دیگر گویم خرسند میشنده. پولی که مبلغی که میبیم و صرف میکنیم یک گوسفند نمیرسد، یک گاوم نمیرسد. انا امروز ایناش داشتگی، انا پگه ایناش داشتگی مهمان میبیاد بچم مگزین بده و بچم بازار بده و بچم این بیار بچم بیار. همین فرزندای ما هم اولده خدا شنانده هم شنانده فرزنداشون های برای وحو کند می، برای مادرش پدرش کند می، جدایم زیاده روی مول. پس مبارک بادی آنها رو چقدر مبارک باد میکنید شما هنگامی که روبرو میشوید؟ هنگامی که روبرو میشیم، چون که ما یک مگزینی ما و 200 کس کار میکنیم ده. یک حج می آمدگی شوند ما یک هفته انا 50 تایی 40 تایی 30 کسی میریم ده. اخی رحمت ها میبیاد هم آدمی که از حج برگشتن. فهمو. یکمش موندش آمدگی بیاد، دویمش صرف کننده هایم به نظری من اول. تشکر، سلامت باشید. یک پرسش افکاری جامعه نسبت یک حالت خوب حالت زندگی گوش میکنیم، فکر شهروندان رو بعداً باز با شما صحبت را ادامه میدیم. مرحمت. با زیارتی البته میریم، خیال میکنیم که ما هم خیر رویم خانه خدا را ببینیم. مثال برای حاجی شدن ایو برای همین زیارتی هم خانه خدا میریم. البته هم خرما و آب و همین انتظاری دارم. از فقط هیچ نه دعای نیک انتظار تمام، دیگر هیچ ضرورت ندارم. را دیدم رفتن دکار کن و حج زیارت کرده عمر. دیدم رفتن دکار. چی انتظاری داره؟ هیچی نه. یا زیارت کرده میبین صبح. میرد گوشت کرده. هیچ انتظاری نداریم. میبینیم زیارت میکنیم. یک دن آب زمزم مینوشیم میریم. دیگه هیچی نباید باشد، نه زیافت نه دیگر چیز. البته میرم. از چی انتظاری دارید؟ هیچ انتظاری ندارم. حج میبین میریم زیارت کردم به. وای میکنیم.
میرویم برای تبریک میرویم انتظارتان چی است؟ انتظارم با سیاه سلامت برگشت آمدن شما دیدم میریم از وای هیچ انتظار نداریم و دیدم میریم ده هیچ انتظار نیست سیاه سلامت بیاد شد عزت اکرامی ادرگیری رفتی ببینیم دعای خیر خیلی دعاهای نیکی همون گرام میکن زیارت رو ناز رفته آمدید می زیارتون قبول شود گفته میرم ده فقط زیارتش میکنم بس برای از دوربینش همین خیلی که همین میره هم یک پیلاتچو یک اوش همین خیلی میبروی میره دیگه یکون چی نمیکنیم که غم ندید حال شرایط اینه که حج میره آدم میآید با اینجا ما بریم با یک گو بکشه و ما بریم بخوریم این هیچ ممکنه هم میبینیش یک سلام میکنی تمام یک مبارک بایی میکنی میگردی همین کار عموما خویشان و نزدیکان نه تنها از سفر آیند بلکه در دیگر وقتها هم خبر گرفتن در کار است و وقتی که از سفر میوند از سفری مکه میآیند یا از سفری دیگر جا میروند خبرگیری کردن رفته حال پرسی کردن این نشانه آدمیگری است خب اکنون روزهای اخیر چند سال اخیر مشاهده میکنیم که خب سفری عمره هست سفری حج هست خب این یک عادت است یک عرف ما است که حتما به خبرگیری میرویم که یک هم خرسندی است که یک خویشمان مثلا یا یک دوستمون خبرگیری کردن خبرگیری میکنیم و تبریک میگیم لیکن اینجا یک مسئله دیگر است خب همین دسترخوانی زیاد گشودن وقتی که مثلا یک نفر از سفری مبارک می آید دسترخوانی زیاد میکشند خب مردم میروند خوراکی یک بکشند یا دو میکشند از این چیز احتیاط شدن در کار است چون که مقصد سفر حج مثلا با مردم خوراک خوراندن نیست بهتر است که مثلا مردم بیایند و یک زیارت کنند سلام کنند حال پرسی کنند و همون یک پیاله آب زمزم نوشند و روند که این بهتر است و من گمان میکنم که از کسی که از سفر حج می آید از او مثلا خب آب زمزم می نوشند همچون تبرکی لیکن از کسی حج کرده بسیار چیزهای معنوی امیدوار شدن در کار در رفتارش در کردارش در نشست و خیزش در گفتارش باید و تماما انسانی نو شود انسانی که خب به راه خدا پیوست شده است و مردم با نصیحت به راه نیک اندازد حج عمره این هم مانند نماز عبادت است نه آنکه یک مرتبه و منزلت باشد وقتی که به حج می رود باید نیت وی عبادتی پروردگار وقتی که از حج برمیگردد باز همه آدم است خیر آمده است توبه کرده است استغفار کرده است در جایهای مقدس در مکه مکرمه در مدینه منوره وقتی که آمد باید باز و همان حالتی که اول داشت در همان حالت باشد نه بلند و نه پست یعنی انسان در دوام حیات سفرهای زیاد میکند هر خیلی سفرها هست لیکن سفر حج سفر عمره این سفر عبادت اصلا خراجاتی زیاد کردن این خودش یک خرافات است و هیچ کس در یک جا معین نشده است که خراجات کند برای زیارت رفت آمد تمام این دیگر خراجات اون چیزی که میکند و از نگاه شریعت یگان ثوابیت یا که یگان افضلیت ندارد باید کسی که از حج یا عمره برگشته است نباید که انتظار شود که فلانچی برای زیارت من می آید خیر خب مثلا برادرانش خویش و اقربا وقتی از سفر آمد خیر وقتی که از سفر حج می بیاد یا عمره می بیاد یا از مسکو می بیاد یا از سفر مهاجرت می بیاد البته خویش و اقربا یک دیداربینی میکنن این هم مانند همون است خب اندیشه شهروندان رو شنیدیم و معلمه به فکر شما خب شما بیشتر با جامعه زن ها سر و کار میگیرید چون در بخش کار با زنان و عائله مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه بابا جان غفور فعالیت دارید به فکر شما چرا هنوز هم مدنیت در مورد بخصوص مبارکبادی و دیداربینی شخصی از زیارت حج برگشته مکمل نیست؟ عیب در مهمان است یا میزبان؟
بهترین سوال ما که در ناحیه 12 جماعت‌های شهرک دهات داریم، در آنها از جانب امام خطیبان، رئیسان محله‌ها، دعاتون‌ها، رئیس‌های شورای زنان داریم. همه روزه کارهای ترغیباتی تشویقاتی میگذرانیم. آیدی همین صرف کارانه استفاده بری، همین صرف کارانه خراجات کردن در جماعت‌های شهرک همین کارها رو به انجام میرسانیم. همه روزه کارهای فهماندهی میگذرانیم که باید صرف کارانه استفاده برند. و مردم فهمیده ایستادن؟ البته درک میکنند، میفهمند. باز اکن از چی باشد با منی خیلی که از نوار دیدیم ما باید آدمی گیری کنیم، رفته بینیم نو و فهمانده ایستادیم که همین را درک کنند و آیندهش به خلاصه وای برود. دونسته کار کنم. تشکر. به دیگر شبکه پیوست نشوید. با سیمای مستقل یکم بمانید. بخش رکلامه. این تاک شوی پیچتاب زمان است و پس از بخش رکلام ما برنامه را ادامه میدهیم. چرا با وجود اینقدر فهمانیدن مردم اکثریت نفهمیده ایستادند با اندیشه شما چیکار کنیم؟ همون پیشوازی با دبدبه، مثلا آرستن ضیافت یا اینکه تقدیم تحفه ها رو چخیل کرده از بین بریم یا اینکه ایستادن گیرد؟ چرا مردم با وجود اینقدر فهمیده ایستاده خب باز به همین خطاگی ها راه داده ایستادن؟ به نظر من معلومه این مسئله با بسیارتر تشویقات کرده همون مردم فهمانده دادن در کار. من همین مسئله چندی وقت من با سوال تیه نگر من دستگیری میکنم. من حاجی بابا گفتن، من حاضر امام خطیب ولایتمون هم گفتن خودنمایش دهی آدمان. وقتی که ما یک مجلس به اشتراک کردیم همون مدیر شعبه دینی جماعتمون همون گفتن که برادران عزیز اگر شما حج به رفته آمده نیتی از اونجا برگشته آمده انجام هر خیله پوشیده و کوچه و برآمده من حاجی بابا حاجی آیه گفته همین آدما مراجعت میکرده که باشید تماما نروید گفتن. همین آدم گپشون من به همین خیلی نقص تاثیر کرد که گفتن که اگر خود نمایشی میرفته باشید نروید گفتن. همین گپ ها رو ما نقصتر مردم تست بسیارتر همین نوابسته کدام موضوع و مجلس باشه یا یگان نمایشگاه باشه دیگر بسیارتر مردم کار کردن فرمانده دارن که حج روی این خود نمایشی نه یکی از من حاجی بابا گفتن یکی از رکنی پنجمی مسلمانی است. چه خیلی برطرف کنیم همین زیاده روی و اسرافکاری را؟ در ما تشویقات و ترغیبات بسیار سست. ما باید شعورناکی هر یک شخصی که به حج عمره عموما به حج می رود شعورناکی مردم خودمان را باید بلند برداریم و آنها فهمانده دهیم که از حج برگشته آمدن و به بحر دیداربینی آنها رفتن ممکن همچون یک انسان هر یک شخصیت می رود برای دیداربینی انسانان بزرگ، لیکن در خانه آرایش داده چطوری که در اینجا قید کرده گذاشتن 2-3 نمودی خوراک وارد تیار کردند، دسترخوانی پر ناز و نعمت گستردند و فکرم از روی آداب هم نیست، درست هم نیست. باید که خودی شخصی که به حج رفته از آنجا برمیگردند همون دسترخوان را آرایش ندهند. در همین مورد چه خیلی با مردم سر و کار گیریم؟ من اینجا تکلیف شده است که کارهای تشویقاتی را جاننا کنیم. باز چه خیلی با آنها سر و کار گیریم که واقعا هم هر نفر از خودش خب اصلاحات را آغاز کند و واقعا هم اصلاح شود، به زیاده روی راه ندهد، از گفتار به عمل گذاریم. خب پیش از همه عقیده خود را عوض کند. در همین مورد حاجی بینی من فکر میکنم که همین مقدار زیادی اهالی جمهوری تاجیکستان حج به رفته ایستادن شکر الله کنیم در کار که ما امروز زندگی خوب برپا کردیم و امکانیت داریم که با برابری خوب زندگی کردن با مبلغ جمع کرده سیاحت برویم استراحت کنیم. اینچنین یکی از فرضیات دینی مبین اسلام حج به جا آوریم. این خوب است، لیکن خیلی که من گفته جهت دیگری مسئله این بعد از حج آمدن مبلغ های زیاد بیکار صرف کردن. من بین مردم میگن که اگر حاجی اگر رفته زیارت کنی این کاری ثواب است. حالا آنکه خراجات زیاد در اسلام این تماما این گناه است. اسراف کاری رو دین اسلام نمیپذیرد. بنابراین من فکر میکنم که
در همه موارد اینچنین در مورد حاجی بینی ادا کردن مراسم حج از طرف اهالی معرفت دینی مردم کمی زیادتر بلندتر کردن و خوب میشد که مبلغ‌های بعد از حج آمدن برای شفا بخشیدن بیماران صرف کنیم یا اینکه راههای آباد کردن، چون که مثلا راه آباد کردن ثواب جاری میگن. اصلا این ثوابا برخوردار شویم بهتر که مبلغ‌های زیاده خرچای زیاده کرده اسرافکاری کرده گناهکار شویم. فهمو. خب مرحمت مهمانان عزیز، شما میتوانید در اینجا پیشنهادهای خود را به پورگی گویید، آن پیشنهادی که واقعا هم عملی شدنش از حقیقت دور نباشد. ما همه میدانیم و گفته ایستادیم که حاجی بینی میرویم و اسرافکاری را میبینیم، به زیاده روی راه داده شده ایستاده است و البته نمیخواهیم لیکن میرویم میبینیم، نمیخواهیم لیکن همین کار رو باز هم خودمون تکرار میکنیم، اجرا میکنیم. به فکر شما چی باید کرد؟ چه خیلی همین مسئله ها رو برطرف کردن ممکن؟ همین معما رو به فکر شما معلومه؟ آموزگاران که پیشبرنده همین حیات و زمان هستیم، تربیتگر هستیم، من همین کار نه همه میکند معلومه. مثلا محله وقت است در دهه استیورس، یک معلم از حج آمدن، وقتی که به دیدار بینی رفتیم و یا گفتن من نه تحفه شما قبول میکنم نه تحفهش به شما تحفه میدهم. گفتم ما از همونجا یک گروه آموزگاران خرسند آمدیم که همه شده است. انکون ما اگر خدا موی برد، مثلا ما همونجا رفته بیم، ما که جمعیت پیش بمیبریم، ما همین کار تکرار نکنیم، عادت میشد. ما یک اصطلاحات در آوردن ما در کار همین کار بکی، همین رفته رفته عادت میشد. همین اگر همه یک درگیش به نگاه کده این کار کرده برفتن گردگر، اکو من دیده آسیتون که همین کاری غیر قانونی این. من حاجی دوملا گفتن، همه گفتن، همه جمعیت یک جایه کار برده، همین کار به ما خاتمه دادن ما در کار. واس حاجی بینی و اکون نه همه جا و آدم رفتنش در کار. به فکری من شخصانی نزدیک دیدن در کار و های مبارک کردن در کار. مثلا خواهرتان میبیان، دادرتان میبیان، البته شما میرید کنه و دیدن با یا آینده و ما همه جمعیت از یک گریبان سر برآورده برای همین زیاده روی نیست کردن ما مبارزه بودن ما در کار. حاجی بینی چرا زیاده روی میکنیم؟ این موضوع صحبت امروزه ما است و ما در این استودیو جمع آمدیم تا از زبان خود شمایان فعالان جامعه شنیده باشیم که چی باید کرد، چیکار کنیم که با زیاده روی راه دادن نشود و با آن خراجات بر زیادتی که پس از برگشتن از زیارت حج شخصی برگشته به نمود ضیافت آراستن، تحفه تقدیم نمودن اجرا میکند به آن خاتمه داده شود. کدام وقت خیلی ما خوب خط کردن ما ممکن است این حالت را بیاد؟ از شما سر میکنیم. در عرفیت میگویند که این بلندی ها از بیکلندی ها است. البته انسان قابل تربیه است. اگر ما شعورناکی جامعه را بالا کنیم، سطح معرفتی آنها را بلند کنیم، همین کارها خود به خود بالا میبرد. اگر در وجود انسان مبارزه برنده با بیماری، اگر ایمونیتت انسان باشد، معرفت و دانش برای جامعه این همون ایمونیتت است که همین عملهای خرافات خودش از بین میبرد. از نگاه نقطه نظر شریعت صدقات دو خیل می شود، صدقات جاریه و صدقات موقتی. صدقات جاریه ثواب طولانی دارد، اگر چنده که اجرا کننده از عالم گذردم ثواب همون صدقات به نامه اعمال همان می رود. امروز ما به جامعه بفهمانیم برای همان شخصانی که به حج تکراری می روند یا اینکه برای آن نفرانی که زیاده روی کرده 2-3 گاو و گوسفند کشته مردم به آب و طعام میتین، فهمانیم که برادری عزیز یا مادری عزیز همین کاری که میکنی بگذار، اگر چنده که ثوابش باشدم ثوابش موقتی، برای آنکه خواهی که دویم باره این ثواب بکنی با تکرار کردن در کار. اگر همین مبلغ همینه برای یک کار خیر، یک کار ثواب، یک کاری برای جامعه و ملت منفعت آور اگر صرف کنی، ثواب اینو تو دائمی میگیری. مثلا یکی از بهترین فکری من این توصیه من، ما در معرکه ها در نمازهای جمعه میگوییم که
ذخیره های طلایی این ملت جوانا هستند. بعضا جوانا در بین جامعه هستند اما اقتصادشان پست، خواهش خواندن در دانشگاه دارن، خواهش خواندن مثلا نامزد علم شدن دارن، اما چی علاج که اقتصادی پایین دارن، همون مبلغ حجب میرفتگی تکراریشه یا همون آب و دسترخوان ضیافتی دبدبناکشه به همون نفرتیت و انسان یک انسان بزرگ شود، یک متخصصی ورزیده شود، یک کادری بسیار هم بانفوذ شود، آینده صاحب کارخانه و فابریکه و زوادهای بانفوذ شود، این منفعتش برای تمام جامعه و ملت میرسد. بیهوده شاعر نمیگوید که قوت مغرب از علم و فن است، از همین آتش چراغش روشن است. امروز ما به دولت‌ها و کشورهای مترقی نگاه کنیم، پیشرفت آنها، اقتصادی به قوت آنها همین دانششان هست. ما هم این جوانایی که امروز آینده ما هستند، صاحب علم، صاحب دانش، صاحب بهترین تکنولوژی ها کردن ما در کار که آینده ما درخشان شود. خیلی که نویسنده بزرگی روس ماکسیم گورکی میگوید که هیچ نیرو و قوه بزرگتر از علم نیست، کسی که با علم مسلح شد او مغلوب نشونده است. توصیه من همین است که همین شخصایی که ثواب میخوان، من مرحمت دروازه ثواب برای همین آیندگان خدا ما، برای تعلیم و تدریس و تحصیل همین ها مبلغشان صرف کنن، آینده هم ثوابش میبینن هم ثمرش میبینن. تشکر، سلامت باشد. خب به فکر شما چی معلومه؟ خب گویا همین گونه احساس می شود که هر باری که ما در این استودیو بابت عیناً همین موضوع جمع می شویم، اندیشه های خود را می گوییم، پیشنهاد خود را می گوییم و گویا همین جا می ماند و بیرون می براید تماما صحنه دیگر را می بینید، مشاهده می کنید. چرا و کی ما برطرف کرده خاتمه بخشیدن ما ممکن است به همین مثلا ضیافت های یک اندازه بی‌معنا و تقدیم نمودنی تحفه ها و شاید اولین شده، من اینجا علاقه اولین ها هستند، خیلی که از آغاز برنامه گفته استادید و شخصان نوبتی شده می توانیم گوییم که مثلا این گونه ضیافت ممکن نیست، نکن این کار رو، یا اینکه تحفه شما رو من قبول کرده نمی توانم. ممکن است؟ ممکن است، زیرا علاقه از در اینجا خیلی که گفتید وقتی که اجرا میکنیم در اینجا نمیماند، چون که از برنامه شما بسیار تماشابینا علاقه آگاهی شدن، آگاهی میشوند. در حقیقت وقتی که شما قید کردید از گفتار به عمل گذاشتن ضرور است، چون که در اینجا مهمانان گرامی گفتند که زیاده روی، خرچ زیاد تقدیم کردن این خود نمایشی است. البته فکری من و خلاصه من از گفتار اینها در آن است که در حقیقت در اینجا سهم زن زیاده است، چون که زنان محض زنان هستند که برای خود نمایش دادن، برای در نزد جامعه بودن، بهترین بودن را میپسندند. وقتی که ما زنهای فعال، چخیلی که ما رهبریت هستیم، همچون آموزگار هستیم، همچون زنهایی که هستیم که با جامعه کاربری میکنیم، باید کارهای ترغیباتی را بسیار برآوریم، با زنهای فعال بسیار کاربری کنیم، با آنها فهمانیم که سخنی که در جای زده شد در همون جا نماند، زیرا عمل کند، چون که عمل کننده امین سخنها محض زنها هستند. به فکرم وقتی که زنها همین را درک میکنند و زیاده روی، زیاده خرجی را از بین میبرند، به فکرم شرایط اقتصادی آنها باز بهتر می شود. به فکرم باز برای تربیت نسل نورسی آینده خود وقتی زیاد میماند برای آنها. و من در همین جا خلاصه میکنم و به زنهای تمام همین ناحیه جمهوری تاجیکستان میرسانم که امین بیایید یکم به قانون جمهوری تاجیکستان رعایت کنیم. دومینش همیشه شکرگزار از آن باشیم که در چنین دولتی تنج و آرام زندگی میکنیم و همین کارها را محض بازدستان زنان، مادران، دختران از بین بریم. بله. تشکر و فکر میکنم که پیش از همه شما موظف شدید و وظیفه دار هستید که بین زنها همین گونه کارهای فهماندهی را پیش از همه باز پرزورتر نمایید و البته اگر مبادا اینکه واقعا هم دیدیم که و قانون شکنی راه داده شد، شاید یگان راهی مثلا جزا به نمود مثلا ستاندن یگان جریمه معین پیش بینی شده باشد و این عمل را اجرا کردن ممکن است به فکر شما؟ ممکن است. ما از زمین خلاصه برآوردم، از اینجا میریم باز هم کارهای ترغیباتی تشویقاتی را جانب میکنیم، کوشش میکنیم که مردم فهمند، همچنین که گفتن به شرایط زندگی خودشان، اقتصادیشان، همش فایده خودشان باز هم
کوشش میکنم. من میخواهم که همین آدمانی که از حج میبیایند و اوش میدهند توفه ها میخرند همون پول هاشونه به خانه بچه ها دهند به خانه پیران سالان دهند. انوای به فکر من ثواب جدایم کلان میشود. بعضی ها وقتی که گذشته میستید از حج میبیایند گله های غیر طبیعی در همین دروازه خانه ها وای میکنن آرایش میدهند. این هم به فکر من خودنمایشی داخل میشود. بیهوده نگفتند که در فلک جستن ستاره صنعت است و در زمین خویشتن را گم نکردن این صنعت بوده است. همین اگر همین برنامه رو تماشا کرده به همین خلاصه بیایند، یعنی همین در گرد و اطراف شرایطشان وزنین آدم ها هستند به همانها به اولی همانها سپارند بهتر می شود. تشکر. سلامت باشید. مرحمت پیشنهاد. همین توفه که به من و شما تقدیم میکنن و از همان جا گران نمی آین کو همین مکه می مدینه می گران نمی بیان. همین برونده آتش بازار و امین عبدالعزیز حاج عبدالعزیز که من کار میکنم اونجا میخرن. آخه باید توفه اونجا دیگه نمیشد کو. در بعضی حالت حتی برای همین جدویم زیاده روی. بعضی میگن که همین یکم اوجه هم تو عمده گناه کردن همین که من اینا اونجا آوردم شما و لیکن وی همینجا خردگی همه همین هم تو عمده گناه صادر کردن چی کار. برای همین بیاید نه زیاده روی کنیم و نه دسترخوان پرحشمت کنیم و نه مهمان هایی که مثال خواهر و دادر پدر و مادر حق و همسایه نزدیک ترین ها مایلش دیگر رو خیر همکارو کار ببینن مایلش همونجا آبی زمزم برن جدای همین ثواب خواهند اگر حاضر این من خیراتی که توفایی که به ما میتن این خیرات به نمیدارد. خیرات این است که به خانه کودکان یا پیران سالان یا راه سازن یا من این صدقه جاریه این میدارد و به ثواب به اینش ثواب نمیدارد. تشکر. سلامت باشید. خب مرحمت معلمه یک بار پیشنهاد کنید. شکرانه آن را داریم که در چنین دولتی صاحب استقلال و آباد و زیبا زندگانی میکنیم. در قلب هر یک انسان رفتن به خانه خدا موجود است. در دل ما نیز وجود دارد. پیش از همه اون طلبات هایی که در نزد انسان گذاشته شده است باید اجرا کنیم. این پیش از همه خاکساری. خیلی که برنامه شما امروز درباره زیاده‌روی بود. این در بین خلق این گپ بود لیکن وقتی که این برنامه رو آدمان به فکرم وقتی که میبینن به همه معقول است لیکن به اجرا کردنش نه هر کس سر میفرورد. به همه معقول است. شخصانی دارا شنیدنش نه است اما اجرا کردنش کمتر مشکلی پیش آورده. شخصانی دارا این نمایشکاری خیلی که داملای محترم گفتن ریاکاری آنها میتوانند به خودشان مثال شرایط اقتصادیشان میبردارد لیکن شخصانی که نسبتاً به آنها کم بضاعت‌تر هستند میخواهند که به آنها تعصب کنند. همین تعصب کاری از بین مردم اگر برداشته میشد نهایت خوب میشد. امیدوارم که این برنامه بسیار تربیوی است به مردم نازکی هم مسئله رو میفهماند و همه اصلاح میشوند. این به همه معقول است. ما آینده وقتی که سفری حج میکنیم انشاءالله الله مهربان همه ما رو دعوت کرده باشه به همین زیاده روی راه نمیدی. تشکر. سلامت باشید. اگر هر نفری که امروز اشتراکچی برنامه ما است و ما رو گوش کرده است از تماشا کرده است مثلا 10 نفر رو در راهی مثلا با زیاده روی راه ندادن خب تربیت کند بهترین میشود. البته مرحمت. به فکر من امروز به زیاده‌روی خاتمه دادن ممکن است برای اینکه اهل جامعه تیار است که همین زیاده‌روی خاتمه دهند لیکن به ما یک چیز خلال میرساند. این خلال گپ و کلوچه‌های زیاد مردم
мардуми мо зери гап намонам гуфта ҳаракат мекунад ки худашро аз ҷиҳати беҳтарин нишон диҳад, дастархони хеле хушрӯ зебо оро диҳад, ҳар як меҳмонро хеле хуб пешвоз гирад, ба онҳо тӯҳфаҳои хуб диҳад. Лекин ин чиз на ба шахси зиёраткунанда ва ба на шахси ки ҳаҷро зиёрати ҳаҷ кардан маъқул нест. имрӯз ҷамъияти мо тайёр аст ки зиёдравӣ хотима бахшад. ба ин пеши роҳи гифтан осон, барои ин бештар кор кардан дар кор, ким кор карданаш дар кор. дар ҳар як маҳалла шахсони барӯйманд ҳаст, дар ҳар як маҳалла фаъолон ҳастанд, омӯзгорон ҳастанд, мана мақомотҳои ҳокимияти давлатӣ ҳастанд. мо бояд ки ҳамамо сарҷамъ шуда бояд ки пеши роҳи ҳамина гирем. ба онҳо як таккон лозим. ин такконро танҳо мо дода метавонем. бояд ки ҳамин такконро диҳем, албатта халқ моро мефаҳмад, онро қабул мекунад. ба зиёрати ҳаҷ кардан худаш як маблағи калон. вақте ки аз он ҷо меоянд боз як маблағи хеле зиёдро 2 баробар 3 баробар онро зиёдро сарф мекунад барои қабули меҳмон. он тӯҳфаҳое ки метиҳанд, ин тӯҳфа хеле ночиз аст, лекин қатра қатра дарьё шавад, маблағи бузург мешавад. вай албатта на ҳама қодир аст ин корро кардан. ба барои ҳамин ҳам мо албатта аз ҳамин барнома на танҳо мо, балки тамошобинони азиз ҳам аз ҳамин барнома ба хулоса омада мо ҳаракат мекунем ки як ҳамин ҷиҳат ба як такон диҳем ки ҳамин халқи мо ҳаминро фаҳманд ва албатта ба зиёдравӣ роҳ надиҳанд. пешниҳодҳои хуб мушаххаси худро гӯед чӣ бояд кард? тарғибот бурда шавад дар байни мардумо ва ҳамон тӯҳфаҳоро надиҳанд хубтар мешуд. ҳаракат кунед. фаҳмо. агар ба шумо ҳамин гуна тӯҳфа тақдим гардад ва ҳангоми ҳоҷибинӣ шумо ман намегирам гуфта метавонед? албатта, чаро не? оросту нашаванду ҳамин тӯҳфаҳо дода нашавад беҳтар мешуд. ин ба буҷаи оилавӣ бостан фоида меорад. ташаккур, саломат бошед. хуб, барои он ки меҳмондорӣ мекунам гуфта ба зиёдаравӣ роҳ надиҳем, ба исрофкорӣ роҳ надиҳем, чӣ бояд кард? ман як чизе гуфтанӣ ҳастам ки баъзе не бисёриҳо ҳаҷ ба рафта мебиёну намоз намехонанд ё рӯза намедоранд. ин як тарафаш. то ҳамин қонуни танзим ба ҷарима надаровардан танзим ҳал нашуд. чунки аз соли 1963 ман ҳамин танзим ба ҳамроҳ ҳамчун духтур ҳам заведующий фельдшер-акушерский пункти унҷи то 100 та курта мекарданд барои келин. албатта ки қонун набуд, ҳамин то истиқлолията давом кард. ба фикри ман ягон қонун карди ҷарима бандӣ кардан дар кор. қонуни танзими анъана ва қонун танзими ҳамин дароварда ҳамина то камми мӯлми ҷарима бандӣ накунем, мардум гӯш намекунад. ин як тарафаш. дигар тарафаш ташвиқоту тағрибот ин аввалин дараҷа. ҳамин ягон ҷо шумо баромади хуб кунед, рафтори кирдори нақс кунед, мардум ба роҳи туғрӣ ёшои ҳидоят кунед, аз 100-таш 10-таша агар роҳ ба дарорад, ин муваффақияти калон. аз бес ки ҷаноби олӣ пешвои миллат, асосгузори сулҳу ваҳдат муҳтарам имом Алӣ Раҳмон ба ҷавонон чӣ хел тақия доранд, чӣ хел боварӣ доранд ки ояндаи миллат ин ҷавонон. вақте ки ҷавонон сафари ҳаҷ мекунанд, шахсан ман ҳайрон мешавам. ҳамин биям ягон қонун ба ҳамроҳ кардан дар кор ки ягон сину сол бояд буданаш дар кор ки аз 50 аз синни 60 лекин ягон маълумот надорад ё ягон мактаби олӣ тамом кардагиш не, ягон ақалла училиши, ягон фелшерми, ягон медбаратам нею, лекин ҳаҷби маблағ ёфта ҳаҷби меравад. бо аз унҷо омадан баъд агар ҳаҷба омадан баъд табрик бинарид бигар бо шикоят ҳам мекунанд ки мо ҳаҷба рафта омдему, мо як унто омда зиёратам накардид ҳам мегӯянд. ҳамон ба мардуми азиз, халқи азизу меҳрубон, ҳамин рӯзангӣ ки мана бо телевидени SM1 мо мана ҳамин қадар бонувоно карди суҳбат кардостем. илтимос, эҳтиромона илтимос ки ҳамин қадама дониста монем, чунки ҳама чизанда ҳисобу китобаш ҳаст. лекин он сафар ба ҳаҷҷи умра мекунед, барои фарзандатон як асбоби рӯзгор харидатед,
یک کتابای درست و یک انجامهای مکتبی خریده دید. برای همین اینا با همراهی شمایان مادران عزیز و مهربان، چونکه یگان کار به مادران عزیز و مهربان حل نشده است. تا حتی وقتی که به ارمیه فرزندش جیغ میزند، فرزند به مادر نگاه میکند که مادر پسرم رفته خدمت کن گفت و فرزند میان بسته به ارمیه خدمت میرود. همون به اینجا رول مادران اساسی رول چوه؟ فرزندان اصیلی همین تاجیکستان آیندهش آباد میکردگی اگر تربیه مادران مهربان گرفتگی باشد، خلق و وطنش به از صدق دل خدمت میکنه. تشکر. سلامت مادران به رحمتی کلام. سلامت باشید. مادران به تشکر. من میخواستم پیشنهاد به آنانی که آمادگی به حج میبینند یک پیشنهاد گویم که هنگامی از سفر برگشتن دسترخوان را نکشایند. دومین به آنانی که بهر دیداربینی این شخصیت یا آنانی که از حج برمیگردند میروند، چیزی که در اینجا گفتند، از همان تحفه ها دست کشند. و آخرینش من میگویم که ما باید که همین کار را از خود آغاز دهیم. امروز که در اینجا گفته شد اگر من خودم از همان دست کشم و با 5 نفر یا 10 نفر را با همین راه دست کشانم، با فکرم یک کاری خوب می شود و در آینده ممکن قدر همین ها از بین رود. بله. تشکر. سلامت باشید. احمد. خوب میشد که مبلغ‌های اضافی که برای زیاده کاری استفاده میبرند در مکتب ها دستیاری دراز کنند، سیبخانه ها را با انمی میز و کرسی ها تعمیر نمایند. این چنین من حاضر عصر 21 که عصر تکنیک و تکنولوژی می باشد و کامپیوترها می توانند به انمی خوانندگانی که فرزندهای آنها در مؤسسه می خوانند تامین نمایند. تشکر. سلامت باشید. و برنامه رو اگر یگان پیشنهاد باشد جمع بس میکنیم. اینجا میدونید که البته هر یک عملی ما از نیت ما وابسته است و در یکی از برنامه‌های ما که عیناً همین موضوع مطرح گردیده بود، اینجا خب مهمانی برنامه ما سوال داده بودند با خادم دین که مثلا به کسی نگفته، یعنی نیت گرفتند، به کسی نگفته با سفر حج رفته باز برگشتن ممکن است گفته. عیناً با همین سوال به شما مراجعت میکنم. مرحمت جواب شما، چون که پس از شنیدن همین سوال و جواب خادم دین خیلی مردم با شخصا خودی من نیست فکری خود را بیان کردند که بهترین سخنها گفته شد گویند. خب مرحمت. البته بهترین کار همین خودش خودنمایی نکردن، همین رود بیاد به کسی سخن نکند که من رفته آمدم، خدای تعالی دیداست ویه قبول میکند. حاجت به معرفی کردن و من رفتم آمدن گفتن نیست. همین یک واقعی شدگی در یک معرکه نشستیم، 5 نفر بودیم، همین یک دسترخوانی عادی یکا کرده، یک دعای فاتحه کردن یک نفر. یک شخص از من پرسید که من سفری عمره میکردگی، همینه شما کدام شرکت توصیه میتید یا چه خیل روم؟ من و آدم میدانستم که رفته آمدگی حج به. بعد سوال دادم که مقصدی رفتنتان چیست؟ گفت که خیلی ثواب میشد. من گفتم اگر شما مشتاق ثواب باشید جای یک ثواب به 10 ثواب گیرید بهتر نمی؟ دویم بار رفتن حاجت ندارد. یک بار رفتید این قرض صاف کردید، فرض الهی صاف کردید. انکن دویم بار میرفتی که باشید اگر من هم مبلغی که صرف میکنید حساب کنید چند پول میبرود. 10 نفر یتیم، 10 نفر معیوب، 10 نفر مثلا بیمار خبر گیرید، اگر ثواب همین از همون جایی که میروید 10 برابر اضافه میکند. برای آنکه در ابتدای صحبتم گفتم که 10 بار دیگر روید و بعد از یکم دویمش اون طرف همش عملی مستحب میشد. روید ثواب، نروید گناهکارش نیست. لیکن من این کاری که میکنید این برای شما بسیار ثواب است گفتم. فکر بفرماد. من گفتم اگر مقصدی ثواب باشد اینه کنید، نه اگر مقصدی خودنماییتان باشد پیش شما ما داشته نمیتونیم. فهمو الهی داره؟ من همین سوال دادگی بدم دفعه گذشته. حاضر من میدانم که شخصانی هستند که نگفته رفتاسیه، میگن که ما رفتنی لیکن از آمدنش میترسیم. برای همین حاضر یک چند شخص میدانم، نامبر کردن نمیخواهم، رفته آمداسیه نگفته، هیچ کیم به نگفته
падару модари худаш оили худаш медонад халос рафта ондосиям аз омаданаш метарсем ва мазмуни ҳамон зиёфат оростану аз ҳамин маблағҳои бикор сарф мешудагӣ тарсида русти рафта ондосиям. дар вилояти Суғ соли 2023 12 ҳолати қонунвайронкунӣ оид ба маросими ҳоҷибинон ба қайд гирифта шудааст. Соли 2022 бошад ҳамагӣ 3 ҳолат ошкор гардида буд. ин маълумот расмӣ аст, маълумоти расмӣ аст. агар ба зиёдшавии сафи ҳаҷкунандагон ва баъди баргаштани онҳо маъракаи ҳоҷибинонро ба назар гирем, ба шумораҳои боло зикршуда боз рақамҳои дигар пайи ҳам ҷамъ шудан мегиранд. моро танҳо ҳамин мемонад ки аз гуфтан ба амал гузарем то худ ва атрофиёнамонро ба мушкилоти молиявӣ рӯбарӯ нагардонем. боқии барномаи имрӯзаро ҳамакаса таҳлил намудем, гуфтем, шунидем ва хулосаро ба дӯши худи шумоён вогузор менамоем. барои иштирокатон дар ин барнома сипос. То барномаи дигар дар паноҳи худо бошед. хайр.